प्रिय श्रोता माने ईश्वर पवित्र नाम बड़दिन उपलक्षे आप समस्त को मोर नमस्कार व शुभेच्छा जनाए। ईश्वर आप आशीर्वाद करंतु आउ ए बड़दिन को आपण मानकु एक सुंदर भावरे आशीर्वाद सहित उल्लास सहित और अन्य मानकर आशीर्वाद हेबापई मध्य आप मानकु अनुग्रह करंतु। आज ध्यान निमंते आमाने जो अंशटी पाठ करिबा ताहा हेउची जहन पुस्तक 3 पर्वर 16 पद। ता पूर्वे आप मानकु मने पकई दिए आजिर शीर्षक होची बड़दिन एक उपहार पर्व अटे। द क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ गिविंग। क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ गिविंग। बड़दिन एक उपहार पर्व अटे। प्रिय श्रोता माने जहन पुस्तक तार 3 पर्वर 16 पद कुहे धर्मशास्त्र कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपना अद्वितीय पुत्र को दान कले। कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपना अद्वितीय पुत्र को दान कले। केड़े प्रेम कले? एडे प्रेम कले। केड़े प्रेम कले ना तांकर गोटे मात्र पुत्र थिले, एकमात्र पुत्र थिले, ताहांकु आपण पाई मो पाई ए जगत पाई उपहार स्वरूपे दान कले। आउ ईश्वर तांकर अद्वितीय पुत्र को जगत को जेहु दिन पठेले आउ से दिन एई ख्रिस्टमास पर्वटी आरंभ हैला। ता माने ईश्वर को देवा द्वारा एई ख्रिस्टमास पर्वटी आरंभ होई अछि। तो ए ख्रिस्टमास पर्वर सृष्टिकर्ता होचंती ईश्वर। किपरि सृष्टि करिसंती? देवा द्वारा सृष्टि करिसंती। आउ कोन देले प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने? कोन देले श्रोता माने? ना ईश्वर तांकर एकमात्र पुत्र को आपण पई आउ मो पई ए जगत को पठेले बा जगत को उपहार स्वरूप देले। आमाने यज्ञ नथिलु, अयोग्य थिलु, किंतु ईश्वर आमान को प्रेम कले। ईश्वर आपण आ मते प्रेम कले। ईश्वर आपण आ मते मने पकेले। आमाने ईश्वरत्वरु आमाने ऊणा पड़िथिलु, पापरे पतित होइथिलु, विनष्ट होउथिलु। सितपाई ईश्वर आमान को मने पकेले। आ ईश्वर आमान को मने पकेई तांकर कोटि मात्र पुत्र को आपण पाई आउ मो पाई उपहार स्वरूपे दान कले। आउ से होउछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। ईश्वर को पुत्र को पठेई ईश्वर एई बड़ दिन को सृष्टि करियछंती। तो प्रिय श्रोता माने एई बड़ दिन आमान को कौन शिखाए? एई बड़ दिन आमान को कौन शिखाए? मु तो निश्चय एक कथारा कहिबी बड़ दिन केमिति सृष्टि हैला ना बड़ दिनटी देवा द्वारा सृष्टि हैला। बड़ दिनटी देवा द्वारा सृष्टि हैला। किए देले? ना ईश्वर देले। कहा को देले? ना ए जगत पई देले। कौन देले? ना से अपना अद्वितीय पुत्र को देले। तहिरे आ बड़ दिन पर्वटी सृष्टि हैला। प्रिय श्रोता माने बड़ दिनर पर्व आमान को मने पकई दिए। आमाने मध्य आम निजर लोक मान को मने पकईया पई जहाँ सहित आमानकर संपर्क भांगी जाइछि, जो मानक सहित आमानकर संपर्क मलिन हो जाइछि, विच्छिन्न हो जाइछि। ईश्वर जेपरि आमान को मने पकई एक संपर्क स्थापन कले, तांको पुत्र को उपहार स्वरूप देले। आमाने यज्ञ नथिले मध्य देले। ठीक से परी एई बड़ दिन पर्व आमान को मने पकाए आमान को निज लोक मानकु वो तो जो मान सहित आम संपर्क भांगी जाइए से मान को मने पकड़ा आमान को ये बड़ दिन पर्वटी आसे। केवल मन पकड़ा नुहे आम मैंने
ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ପାଇଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଲୁ, ସେ ଗିଫ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଗିଫ୍ଟ ପାଇ ଆମେ ଖୁସି ହେଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଶିଖାଏ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେବା ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ ପଠାଇବା ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କ କଲିଗ୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କ କଜିନ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କୁ, ଅଜନବୀ ମାନଙ୍କୁ। କେବେ ସେମାନେ ଉପହାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଏହି ବଡ଼ ଦିନରେ ଉପହାର ଦେଇଯିବା। ଆଉ ସେ ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଖୁସିର ଅଂଶୀ ହେବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇ ଆମେ ଯେପରି ପାଇକି ଆନନ୍ଦ କଲୁ, ଆଉ ଏହି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା, ତାହେଲେ ଏହି ପର୍ବ ବାସ୍ତବ ସାର୍ଥକ ପର୍ବଟିଏ ହେବ। ଏହି ପର୍ବରେ ଆସୁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟେଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯାଇକି ଖୁସି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଉ ତାହା ମାନେ କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, କେବଳ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପର୍ବରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଖୁସିର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାହା ହେଇପାରିବେ ତ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମେସେଜ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ହଁ ପିତା, ତୁମରି ଏହି ପର୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତୁମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା। ତୁମେ ଯଦି ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇନଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିନଥାନ୍ତୁ। ପିତା, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲ। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମରି ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଲ, ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପଠାଇଲ। ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଉପହାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅଜନବୀମାନେ, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଆମେ ଉପହାର ଦେଇପାରିବୁ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିପାରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମରି ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉପହାର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହା ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେଠୁ ଦରକାର ଅଛି। ଏବେଠୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ? ଈଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଆସିଲା, କାହାକୁ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି। ଏବେଠୁ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି। ତେବେ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏ ବର୍ଷର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।